हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, देखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। लो जी, तुसीं अंदाज़ा जा लाओ कि किवें देश के मजदूर वर्ग नाल गरीब वर्ग नाल धोखा होया। कहंदे जी साडे वित्त मंत्री, केंद्री वित्त मंत्री ने ऐलान किया बकायदा कि 50 दिनों के मतलब कि भारत सरकार ने तालाबंदी लगभग 50 दिनों बाद जो ऐलान किया सी कि 8 करोड़ प्रवासियां जो राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट अधीन आउंदे ने, मतलब जोड़े प्रवासी मजदूर ने, लेबर क्लास है साडी, आर्थिक तौर पर कमज़ोर ने, गरीब लोग ने, उन्हां लई प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज कणक जां चौल तो 1 किलो छोले जां छोलियां दी दाल वगैरह जिमें छोले देने ने, वो देने का ऐलान किया। कहते जिहदी लागत 3500 करोड़ रुपए दसी गई। तो इसका डूंगा विश्लेषण जो होया तो वो जोड़े तत्थ निकल के आए, मतलब कि प्रवासियों को 438 रुपए का प्रबंध किया गया। तो 438 का मतलब 2 महीनों के हिसाब नाल जेकर औसतन कढ़ी जाए तो 219 रुपये प्रति महीना बैठी। यह मतलब एक व्यक्ति को 219 रुपये प्रति महीना मिले। तो जो 219 रुपये मिले तो ये हिसाब नाल जेकर आप देखना हो तो उस हिसाब नाल कहंदे कि छोलियां का जिहड़ा बाजार का मुल आ 69 रुपए किलो आ। तो जिहड़े 5 किलो कणक जां चौल बने वो 30 रुपए किलो का रेट बनता है। इस हिसाब नाल जे 5 किलो ये वो खरीदण तो किलो दाल खरीदनी हो छोलियां की। चलो जी, कहते हुण छोलियां का मतलब प्रति दिन कणक के चौल 167 ग्राम। हुण ये 219 रुपए के हिसाब नाल जदों 1 महीने लिए समान खरीद लिया एक गरीब बंदे ने तो वो हिस्से एक दिन दे विच प्रति दिन कणक जां चौल आए 167 ग्राम तो छोले आए जी 33 ग्राम। तो यदा मतलब जिहड़ा हर वेले मतलब कणक जां चौल दे 83 ग्राम छोलियां दी ते 17 ग्राम कुल मिला के 100 ग्राम खपत बनी जनाब। तो यदा मतलब एक व्यक्ति दे हिस्से 100 ग्राम की खपत आई। तो यह खपत मिड डे मील है जिहड़ी जवाकां नूं स्कूलों च मिलती आ, उस मिड डे मील के हिसाब नाल जे देखीए तो 1 साल तो 5 साल के जवाकां तक जिहड़ी मिड डे मील मिलती आ उन्हां नूं भी 175 ग्राम खाना मिलता। तो यह मतलब उस तो भी घट है। एक होर पहलू कहंदे 219 रुपए जिहड़ी राशि आ ये पूरे महीने की आ। इहदा मतलब एक दिन के किन्ने बने 7 रुपये 30 पैसे प्रति व्यक्ति दिते ने। 7 रुपये 30 पैसे च कहा कि एक दिन ढिड भर लो। इस तो पहला केंद्र सरकारां दा मजाक बन चुका है जदों सामने आया सी कि पेंडू खेतर लई गरीबी रेखा तो थल्ले दे खेतर लोकां लई 32 रुपये तय कीते सी कि 32 रुपये तुहानूं रोजाना अपना जीवन बसर करने मिलने हैं, पर उत्थे 7.5 रुपये 7 रुपये 30 पैसे दे नाल सरकार कहना चाहुंदी आ कि लोग अपना ढिड भर लैण। सो ये गल, ये सारा मसला कि किवें गरीबी दा, किवें गरीबां दा सरकार मजाक उड़ा रही आ, ये गल लैके आए डॉक्टर राजीव खौसला जिहड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज ऐलानिया। वो 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज दे विच लोकां नाल, देशवासियों नाल किवें बड़ा धोखा हुंदा है, किवें उन्हां नूं कहा जांदा है कि तुसीं सिर्फ 7 रुपये 30 पैसे च अपना एक दिन बसर कर लो। सो इस मजाक नूं ते किवें लोकां नूं करजे लैण लई उकसाया, ये पूरी गल डॉक्टर राजीव खौसला होरां दा लेख अज मैं तुहाडे सामने इस खबरां दी खबर च रखना चाहुंदा। थोड़ा जिहा लंबा भी है, उसदे गौर भी मंगदा है। सो मैं लेख नूं जेकर शुरू तो शुरू करां तो डॉक्टर राजीव खौसला लिखते हैं कि सरकार वल्लों ऐलानिया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ਵੱਡੇ तौर पर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां, भारतीय कारोबारियां, अर्थशास्त्रियां ते सियासतदानां दियां सकारात्मक भावना नूं प्रेरित करन विच असफल रहा है। जिथे साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम, जिहड़े पहला वित्त मंत्री रहे ने भारत दे, पी चिदंबरम ने असल आर्थिक पैकेज दे कुल घरेलू उत्पाद दे केवल 0.9%, 1.86 लाख करोड़ रुपए होने का दावा किया। वो कहते कि सिर्फ जिहड़ा कुल घरेलू उत्पाद का 0.9% ही है, पी चिदंबरम ने दावा किया। उत्थे ही अंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थावां मॉर्गन स्टैनली 0.7 दस्या, नौपुरा ने 0.9 दस्या, सिटी बैंक ने 1% दस्या ते HSBC ने 1% ने भी भारत के इस पैकेज नूं वड्डियां अर्थव्यवस्थावां जिवें जापान वर्गे मुल्क 9.13%
ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 5.20%, ਜਰਮਨੀ 'ਚ 5.11% ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 4.57% ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕਾਫੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਰਲੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਤੋਂ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ NPA ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਲੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦਿਓ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਸਿੱਟਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ, 45 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 45 ਲੱਖ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ 50 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ 6 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇ 6 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, 6 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, 50 ਲੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਕਰੋੜ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਕੇਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਉਪਰਾਲਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਵੰਡ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਸਨ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸੀ ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਸੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ, ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੰਜ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੱਥ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 438 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 438 ਰੁਪਏ ਬਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 219 ਰੁਪਏ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 438 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 219 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 69 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਦੀ 167 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ 33 ਗ੍ਰਾਮ ਖਪਤ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 167 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਖਾਵੇ ਤੇ 33 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਛੋਲੇ ਖਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਿੱਡ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
इस दा मतलब है हर वेले कणक जां चौल दी 83 ग्राम, तो उस हिसाब नाल 83 कुछ ग्राम वो छोलियां दी 17 ग्राम, तो कुल मिला के 100 ग्राम उहदी खपत बनदी आ। तो इसदा मतलब 100 ग्राम चो एक टाइम च ढिड भरे। हुण ये खपत मिड डे मील स्कीम तहत 1 ਤੋਂ 5 साल तक के जवाकां नूं जिहड़ी 175 ग्राम खाने की घट्टो घट्ट मियाद मिलनी आ, उहदे नालों भी घट्ट आ। 1 ਤੋਂ 5 साल तक के जिहड़े जवाक स्कूलों च पढ़ते हैं उन्होंने मिड डे मील तहत 175 ग्राम खुराक मिलती आ। तो इत्थे चंगे भले मेहनती मजदूर व्यक्तियों नूं, रोज़गार काम करने वाले किरती व्यक्तियों नूं सरकार कह रही है 100 ग्राम नाल ढिड भर लो। एक होर हिसाब इसे गल नूं अगे वधाया डॉक्टर राजीव खोसला ने, कहते एक होर हिसाब नाल 219 रुपए की राशि बनती है 7 रुपये 30 पैसे प्रति दिन, जदों कि 32 रुपये के पेंडू खेतर लई करार किए गरीबी रेखा तो हेठा वाले मापदंडों तो भी घट है। किसी समय सरकार ने कहा सी कि प्रति व्यक्ति 32 रुपये मिलने चाहिए ने गरीबी रेखा थल्ले वालिਆਂ ਨੂੰ। 32 रुपये भी मजाक है गरीबां नाल, आम सधारण व्यक्ति नाल एक दिन च 32 रुपये ढिड भरना भी मजाक है। तो इत्थे हुण तां हद हो गई, जदों लोकां नूं वध सरकारां दे सहयोग की लोड़ सी तां कहण नूं 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज, तो गरीबी रेखा तो थल्ले वाले 8 करोड़ लोगों के हिस्से आउंदा है एक दिन का 7 रुपये 30 पैसे। सो कहंदे एक होर हिसाब नाल 219 रुपए की राशि बनती है 7 रुपये 30 पैसे प्रति दिन, जो 32 रुपए के पेंडू खेतर लई करार किए गरीबी रेखा तो हेठां वाले मापदंडों तो भी बहुत घट है। अजिहा ही बेरहमी मजाक सरकार ने मनरेगा हेठ भी गरीब लोगों नाल कीता है। भावें सरकार ने मनरेगा तहत 40,000 करोड़ रुपये होर 61,500 करोड़ बजट दे अलाट किए हैं, पर बेरोज़गार होए मजदूरों के वापस अपने पिंडां मल मुड़न के रुझान के मद्देनज़र कुल 1,01,500 करोड़ रुपए की रकम बहुत ही नाकाफ़ी है। मजाक है कहते उन्होंने 1 करोड़ 1,05,000 बहुत नाकाफ़ी है, नहीं 1,01,500 करोड़ की रकम बहुत नाकाफ़ी है। कहते पहला ही अनुमानां अनुसार मनरेगा अधीन 14 करोड़ जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का रोज़गार देने लई 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। तो हुण तक कामियां की गिणती बहुत ज़्यादा बढ़न का खदशा है। इस तो इलावा सरकार ने कोविड-19 कारण शहरों में रह रहे बेरोज़गारां नूं रोज़गार देने लई भी कोई प्रबंध नहीं किया। इहो जे तरकहीन उपाਅ खेतीबाड़ी ਅਤੇ इस नाल होर खेतरां लई भी चुके गए ने। कहंदे इहो ਜਿਹੇ होर हासोहीणे उपराले होर खेतरां लई भी कीते ने। सो ਜਿਹੜੇ सरकार दीयां खोखलियां नीतियां नूं सामने लिया रहे ने, जिवें विश्व व्यापी सरकारां इस मुसीबत की घड़ी विच लोकां दी भलाई लई सरगर्मी नाल सेहत खेतर नूं मजबूत करन वल जुटियां होईयां हन, उत्थे ही मोदी सरकार इस मौके नूं देश नूं निजीकरण वल तक्कण ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ आप मूक दर्शक बन के तमाशा देखने वाल सिद्धत हैं। सो ये चिंता है कि सरकारां अपने जिम्मेवारी तो भजदियां देश के मुख्य खेतरां नूं जिहड़ियां जिम्मेवारी वाले खेतर ने वो भी प्राइवेट हत्थां च दे के मंडी नूं भी, रेलवे नूं भी, LIC नूं भी, एयरपोर्टां नूं भी, जहाज़ां कंपनियां नूं भी, बिजली नूं भी, ते सारा कुछ कोले दीयां खदानां तक नूं भी प्राइवेट हत्थां च सौंप के की सरकार सिर्फ राज करन लई है, अहुदे लैण लई है। सो इस जिम्मेवारी ते 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के खोखलेपन नूं जिस ढंग नाल डॉक्टर राजीव खोसला ने सामने लिआंदा, सो पहलू तुहाडे सामने रखना जरूरी सी। फिर परतांगे खबरां दी खबर विच, नवीं खबरां दी करांगे फरोला फराली। तुसीं वेखदे रहो विज़न पंजाब TV, हर कदम तुहाडे नाल।